Hello friends, we have learned about imperative sentence construction. There are two types of verbs, vowels ending and consonant ending. Consonants ending verbs. For example, watch, read, कर, do, bug, see, bus, sit, बोल, speak. Vowel ending verbs again in turn are 5 types. That is ending with a, आकारांत, ई, इकारांत, उ, उकारांत, ए, एकारांत, ओ, ओकारांत. For example, a ending आकारांत, जा, that is go, ई ending इकारांत. For example, लिही, that is write, उ ending उकारांत. For example, धू, wash, ए ending एकारांत. That is, for example, ये, come, o ending ओकारांत. For example, हो, to become. Singular imperative sentence. In formation of singular imperative sentence, verb root are used in second person singular pronoun tu plus verb root. For example, verb root झोप, sleep, कर, do, तू झोप, you sleep, तू चहा कर, you prepare tea. Plural imperative sentence is formed with second person plural pronoun तुम्ही. In this sentence, a is added to verb root तुम्ही plus verb root plus a. For example, तुम्ही झोपा, झोप plus a. You sleep, तुम्ही चहा करा, कर plus a. You prepare tea. While forming imperative plural form in case of verbs ending with a, e, we get the forms like ne plus a, that is nya, de plus a, that is dya, ghe plus a, that is घ्या. While forming imperative plural form in case of verbs ending with o, we get the form like ho plus a, that is vha. While forming imperative plural form in case of verb ending with e, we get the form like p plus a, that is pya. Imperative negative sentence. In formation of negative imperative, sentence marker u is added to the verb root followed by negative marker नकोस in singular and naka in plural. Singular तू plus verb root plus u plus नकोस. For example, तू झोपू, झोपू plus u नकोस, तू झोपू नकोस. You don't sleep, तू चहा करू, कर plus u नकोस, तू चहा करू नकोस. You don't prepare tea, plural तुम्ही plus verb root plus u plus नका. For example, तुम्ही झोपू नका, you don't sleep, तुम्ही चहा करू नका, you don't prepare tea. Friends, simple present tense. We have also seen the sentence construction of simple present tense. In present tense sentence construction, even if the sentence has an object, the verb agrees with the subject. For example, बाळ दूध पितं, child drinks milk. Simple present tense is formed by adding tense marker, the and png marker to the verb root. Complete picture of present tense formation is as follows. Now see the table. For example, verb root चालव, that is drive, first person singular masculine, प्रथम पुरुष पुल्लिंगी, मी रिक्षा चालवतो, I drive rickshaw. फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर फेमिनाइन, प्रथम पुरुष एकवचन स्त्रीलिंगी, मी रिक्षा चालवते, आय ड्राइव रिक्षा. प्लुरल फर्स्ट पर्सन प्लुरल, आम्ही रिक्षा चालवतो. सेकंड पर्सन सिंग्युलर मेस्क्युलाइन, द्वितीय पुरुष एकवचन पुल्लिंगी, तू रिक्षा चालवतोस, यू ड्राइव रिक्षा. द्वितीय पुरुष अनेकवचन, तुम्ही रिक्षा चालवता, आपण रिक्षा चालवता, यू ड्राइव रिक्षा. सेकंड पर्सन सिंग्युलर फेमिनाइन, द्वितीय पुरुष एकवचन स्त्रीलिंगी, तू रिक्षा चालवतेस, यू
ड्राईव्ह रिक्षा. फर्स्ट अँड सेकंड पर्सन प्लुरल. आपण रिक्षा चालवतो. वी ड्राईव्ह रिक्षा. थर्ड पर्सन सिंग्युलर मस्क्युलाइन. तृतीय पुरुष एकवचन पुल्लिंगी. तो रिक्षा चालवतो. ही ड्राईव्हस रिक्षा. थर्ड पर्सन सिंग्युलर स्त्रीलिंगी. तृतीय पुरुष एकवचन स्त्रीलिंगी. ती रिक्षा चालवते. शी ड्राईव्हस रिक्षा. थर्ड पर्सन सिंग्युलर न्यूटर. तृतीय पुरुष एकवचन नपुंसकलिंग. ते रिक्षा चालवतं. इट ड्राईव्हस रिक्षा. तृतीय पुरुष अनेकवचन. थर्ड पर्सन प्लुरल. ते रिक्षा चालवतात. दे ड्राईव्ह रिक्षा. तृतीय पुरुष अनेकवचन. त्या रिक्षा चालवतात. दे ड्राईव्ह रिक्षा. तृतीय पुरुष अनेकवचन. थर्ड पर्सन प्लुरल. ती रिक्षा चालवतात. नेगेटिव्ह ऑफ simple present tense. In negative formation, only tense marker the is added to the verb root followed by negative markers like nahi, nahis, nahit. Person number, gender marker is removed. Now see the table and listen carefully. First person singular masculine. प्रथम पुरुष एकवचन पुल्लिंगी. मी रिक्षा चालवत नाही. आय डोंट ड्राईव्ह रिक्षा. फर्स्ट पर्सन प्लुरल. आम्ही रिक्षा चालवत नाही. वी डोंट ड्राईव्ह रिक्षा. फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर फेमिनाइन. प्रथम पुरुष एकवचन स्त्रीलिंगी. मी रिक्षा चालवत नाही. आय डोंट ड्राईव्ह रिक्षा. सेकंड पर्सन सिंग्युलर मॅस्क्युलाइन. तू रिक्षा चालवत नाहीस. यू डोंट ड्राईव्ह रिक्षा. सेकंड पर्सन प्लुरल. द्वितीय पुरुष अनेकवचन. तुम्ही रिक्षा चालवत नाही. आपण रिक्षा चालवत नाही. यू डोंट ड्राईव्ह रिक्षा. सेकंड पर्सन सिंग्युलर फेमिनाइन. द्वितीय पुरुष एकवचन स्त्रीलिंगी. तू रिक्षा चालवत नाहीस. यू डोंट ड्राईव्ह रिक्षा. नाउ फर्स्ट अँड सेकंड पर्सन प्लुरल. आपण रिक्षा चालवत नाही. वी डोंट ड्राईव्ह रिक्षा. नाउ थर्ड पर्सन सिंग्युलर मॅस्क्युलाइन. तृतीय पुरुष एकवचन पुल्लिंगी. तो रिक्षा चालवत नाही. ही डझंट ड्राईव्ह रिक्षा. थर्ड पर्सन प्लुरल. तृतीय पुरुष अनेकवचन. ते रिक्षा चालवत नाहीत. दे डोंट ड्राईव्ह रिक्षा. थर्ड पर्सन सिंग्युलर फेमिनाइन. तृतीय पुरुष एकवचन स्त्रीलिंगी. ती रिक्षा चालवत नाही. शी डझंट ड्राईव्ह रिक्षा. अनेकवचन. त्या रिक्षा चालवत नाहीत. प्लुरल. दे डोंट ड्राईव्ह रिक्षा. थर्ड पर्सन सिंग्युलर न्यूटर. तृतीय पुरुष एकवचन नपुंसकलिंगी. ते रिक्षा चालवत नाही. इट डझंट ड्राईव्ह रिक्षा. प्लुरल अनेकवचन. ती रिक्षा चालवत नाहीत. दे डोंट ड्राईव्ह रिक्षा. फ्रेंड्स, we have also covered formation of shak construction. In this construction marker, u is added to the main verb followed by forms of the verb shak which agrees with the subject. For example, मी मराठी बोलू शकतो. बोल अधिक ऊ. शकतो. I can speak मराठी. मी मराठी बोलू शकतो. That is, I can speak मराठी. Conjugation of verb is as follows. First person singular masculine. प्रथम पुरुष एकवचन पुल्लिंगी. मी मराठी बोलू शकतो. I can speak मराठी. प्लुरल अनेकवचन. आम्ही मराठी बोलू शकतो. वी कॅन स्पीक मराठी. फर्स्ट पर्सन सिंग्युलर फेमिनाइन. प्रथम पुरुष एकवचन स्त्रीलिंगी. मी मराठी बोलू शकते. आय कॅन स्पीक मराठी. सेकंड पर्सन सिंग्युलर मॅस्क्युलाइन. द्वितीय पुरुष एकवचन पुल्लिंगी. तू मराठी बोलू शकतोस. यू कॅन स्पीक मराठी. सेकंड पर्सन प्लुरल. द्वितीय पुरुष अनेकवचन. तुम्ही मराठी बोलू शकता. आपण मराठी बोलू शकता. यू कॅन स्पीक मराठी. फर्स्ट अँड सेकंड पर्सन प्लुरल. आपण मराठी बोलू शकतो. वी कॅन स्पीक मराठी. थर्ड पर्सन सिंग्युलर मॅस्क्युलाइन. तृतीय पुरुष एकवचन पुल्लिंगी. तो मराठी बोलू शकतो. ही कॅन स्पीक मराठी. थर्ड पर्सन प्लुरल. तृतीय पुरुष अनेकवचन. ते मराठी बोलू शकतात. दे कॅन स्पीक मराठी. थर्ड पर्सन सिंग्युलर फेमिनाइन. तृतीय पुरुष एकवचन स्त्रीलिंगी. ती मराठी बोलू शकते. शी कॅन स्पीक मराठी. थर्ड पर्सन प्लुरल. तृतीय पुरुष अनेकवचन. त्या मराठी बोलू शकतात. दे कॅन स्पीक मराठी.
थर्ड पर्सन सिंग्युलर न्यूटर. तृतीय पुरुष एकवचन नपुंसकलिंगी. ते मराठी बोलू शकतं. इट कॅन स्पीक मराठी. थर्ड पर्सन प्लुरल तृतीय पुरुष अनेकवचन. ती मराठी बोलू शकतात. They can speak Marathi. Negative formation of shak follows the rules of simple present tense. For example, मी इंग्रजी बोलू शकतो. I can speak English. Negation, मी इंग्रजी बोलू शक प्लस त नाही. मी इंग्रजी बोलू शकत नाही. I cannot speak English. तू इंग्रजी बोलू शकतोस. You can speak English. नेगेशन, तू इंग्रजी बोलू शक प्लस त नाहीस. तू इंग्रजी बोलू शकत नाहीस. यू कॅन नॉट स्पीक इंग्लिश. ॲज वी हॅव ऑल्सो एक्सप्लेन्ड दॅट प्लुरल फॉर्मेशन ऑफ मॅस्क्युलाइन, फेमिनाइन अँड न्यूटर नाउन्स डिपेंड्स ऑन द एंडिंग ऑफ द नाउन्स. प्लुरल फॉर्मेशन ऑफ मॅस्क्युलाइन नाउन्स पुल्लिंगी नामांचे अनेक वचन. कॉन्सोनंट्स एंडिंग व्यंजनांत. सिंग्युलर एकवचन डोंगर दॅट इज माउंटन. मार्कर झिरो मार्कर. प्लुरल अनेकवचन डोंगर माउंटन्स. आ एंडिंग दॅट इज आकारांत. सिंग्युलर एकवचन दिवा लॅम्प. मार्कर ए. प्लुरल अनेकवचन दिवे लॅम्प्स. ई एंडिंग इकारांत. सिंग्युलर एकवचन पक्षी बर्ड. झिरो मार्कर. प्लुरल अनेकवचन पक्षी बर्ड्स. यू एंडिंग दॅट इज उकारांत. सिंग्युलर एकवचन पेरू दॅट इज गवा. झिरो मार्कर. प्लुरल अनेकवचन पेरू गावाज. ओ एंडिंग दॅट इज ओकारांत. सिंग्युलर एकवचन फोटो फोटो. झिरो मार्कर. प्लुरल अनेकवचन फोटो photos. Friends, following are some of the exceptional nouns that don't follow the rules given in the above table. व्यंजनांत consonant ending माणूस man, माणसं men. आकारांत आ ending चहा टी चहा टी. बादशहा king बादशहा king. काका अंकल मामा अंकल. आजोबा ग्रँडफादर. काका अंकल मामा अंकल. आजोबा ग्रँडफादर. मुलगा बॉय मुले और मुलं कॉल्ड बॉयज. प्लुरल फॉर्मेशन ऑफ फेमिनाइन नाउन्स स्त्रीलिंगी नामांचे अनेक वचन. नाउ सी द टेबल and listen carefully. Consonants ending that is व्यंजनांत. सिंग्युलर एकवचन bank bank. इमारत building. मार्कर आ ई. प्लुरल अनेक वचन बँका बँक्स. इमारती बिल्डिंग्स. आ एंडिंग दॅट इज आकारांत घंटा बेल. झिरो मार्कर. प्लुरल अनेक वचन घंटा बेल्स. ई एंडिंग इकारांत. सिंग्युलर एकवचन खिडकी विंडो. मार्कर या. प्लुरल अनेक वचन खिडक्या विंडोज. यू एंडिंग उकारांत सासू एकवचन. सिंग्युलर मदर इन लॉ. मार्कर वा. प्लुरल अनेक वचन सासवा मदर्स इन लॉ. सिंग्युलर वस्तू थिंग. मार्कर झिरो मार्कर. प्लुरल अनेक वचन वस्तू थिंग्स. ओ एंडिंग ओकारांत. सिंग्युलर एकवचन बायको वाईफ. झिरो मार्कर. प्लुरल अनेक वचन बायका वाईव्स. Following are some of the exceptional nouns that don't follow the rules given in the above table. व्यंजनांत consonant ending म्हैस buffalo म्हशी buffaloes. तारीख date तारखा dates. बस bus purse purse. nurse nurse. bus bus purse purse. nurse nurse nurses. pant pant pants pants. ई एंडिंग सिंग्युलर एकवचन व्यक्ती. प्लुरल अनेक वचन व्यक्ती. सिंग्युलर एकवचन पत्नी. प्लुरल अनेक वचन पत्नी दॅट इज वाईफ. सिंग्युलर विद्यार्थिनी दॅट इज फिमेल स्टुडंट. प्लुरल विद्यार्थिनी फिमेल स्टुडंट. सिंग्युलर एकवचन अभिनेत्री ॲक्ट्रेस. प्लुरल
अनेकवचन अभिनेत्री एक्ट्रेस. सिंग्युलर एकवचन मूर्ती आयडल. प्लुरल अनेकवचन मूर्ती आयडल. सिंग्युलर एकवचन मुलगी गर्ल. प्लुरल मुली that is girls. सिंग्युलर एकवचन स्त्री लेडी. प्लुरल अनेकवचन स्त्रिया लेडीज. सिंग्युलर एकवचन बी सीड. प्लुरल अनेकवचन बिया सीड्स. Now see the table and listen carefully. Plural formation of neuter nouns. नपुंसकलिंगी नामांचे अनेकवचन. कॉन्सोनंट्स एंडिंग व्यंजनांत. सिंग्युलर एकवचन बदक डक. मार्कर अ. प्लुरल अनेकवचन बदक डक्स. ए एंडिंग आकारांत. सिंग्युलर एकवचन संत्र ऑरेंज. मार्कर ई. प्लुरल अनेकवचन संत्री that is oranges. ई एंडिंग that is इकारांत. सिंग्युलर एकवचन पाणी वॉटर. झिरो मार्कर. प्लुरल अनेकवचन पाणी वॉटर. यू एंडिंग उकारांत. सिंग्युलर एकवचन वासरू काफ. मार्कर अ. प्लुरल अनेकवचन वासर calves. Following are some of the exceptional nouns that don't follow the rules given in the above table. व्यंजनांत consonant ending देऊळ temple. देवळं temples. कुलूप lock. कुल्प locks. कणीस ear of the corn. कणस ears of the corn. उकारांत u ending जू yoke. जू yokes. आहेत is plural form of the verb आहे. To be. The question with the interrogative word किती how many is always asked in plural. Its answer may be either in singular or plural. Friends, did you find singular and plural nouns very difficult? But we assure you that after practicing you will master this concept. Let's meet in the next session with some new topics. Till then, keep practicing. Thank you all.